آمد پہ خوشیوں سے ہمارے دل مچل اٹھے، تجھے دیکھا یہاں تو جو رہے غمگی بن اٹھے، تیری آمد پہ خوشیوں سے ہمارے دل مچل اٹھے، تجھے دیکھا یہاں تو جو رہے غمگی بن اٹھے۔ مبارک ہو مبارک ہو تیرا آنا، مبارک ہو تو رہبر قوم ملت کا، تیرا آنا مبارک ہو۔ تو رہبر قوم ملت کا، تیرا آنا مبارک ہو۔ ہوئے شاداں سبھی اہل چمن تیری زیارت سے، ہوئے شاداں سبھی اہل چمن تیری زیارت سے۔ عنا دل کی زباں پر ہے تیرا آنا مبارک ہو۔ مشغولیت کے باوجود تشریف لائے ہیں آپ، شکریہ ہے آپ کا کہ دوبارہ آئے ہیں آپ۔ الحمدللہ ملک ہندوستان کی نامور، مشہور و معروف، مایہ ناز شخصیت اور ہستی حضرت اقدس مولانا مفتی سید حذیفہ قاسمی صاحب زید مجدہم دفتر جمعیت علماء سلیمانی چوک مالیگاؤں پر اپنے رفقائے کار کے ساتھ تشریف فرما ہوئے ہیں۔ ہم ان کی آمد پر ان کا پرتپاک خیر مقدم اور ان کے شایان شان استقبال کرتے ہیں۔ ان کو اہلم و سہلم مرحبم بکم کہتے ہیں، اور ان کی تشریف آوری کو ہمارے لیے باعث خیر و برکت، باعث فوز و فلاح سمجھتے ہیں۔ حضرت والا جمعیت علماء مہاراشٹر کے ناظم تنظیم ہیں، ہم سبوں کے رہبر و رہنما ہیں، ہمارے مقتدا اور پیشوا ہیں۔ الحمدللہ سالہا سال سے برسہا برس سے حضرت والا بھیونڈی شہر کے سراج العلوم میں فقہ، حدیث اور دیگر درجات علیہ کی بڑی بڑی کتابوں کو پڑھاتے ہیں۔ جمعیت علماء ہند کے رکن رکین ہونے کے ساتھ اعلیٰ منصب پر بھی فائز ہیں۔ جمعیت علماء تھانہ بھیونڈی کے صدر عالی قدر ہیں، پورے مہاراشٹر کی جمعیت کے ناظم تنظیم ہیں۔ اللہ رب العزت ان کی آمد کو ہمارے لیے باعث خیر و برکت بنائے، اور اللہ رب العزت ان کا سایہ عاطفت تادیر ہمارے سروں پر قائم اور دائم فرمائے۔ اب حضرت والا سے ملتمس ہوں کہ دفتر جمعیت علماء سلیمانی چوک پر آپ تشریف فرمائیں۔ شہریان مالیگاؤں، باشندگان ضلع ناسک کو آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ آپ اپنی زبان سے اپنے تاثرات کا اظہار فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں باشندگان مالیگاؤں اور مالیگاؤں سے متصل جو مسلمانوں کی بستیاں ہیں ان کی خدمت میں عرض گزار ہوں کہ جمعیت علماء ہند جو ہمارے اکابر کی قائم کردہ تنظیم ہے، جو 1919 سے لے کر آج تک مسلمانوں کے ہر دکھ درد میں، ہر مشکل گھڑی میں ان کے ساتھ قدم بقدم کھڑی ہے۔ یہ ہمارے اکابر کی قائم کردہ وہ تنظیم ہے جس نے ایک طرف ہندوستان کی جنگ آزادی میں صف اول کا کردار ادا کیا، ملک کی آزادی کے بعد یہاں کے دستور کو جمہوری دستور منظور کرانے میں اپنی پوری توانائی صرف کی، اور اس ملک کے تمام باشندوں درمیان، تمام رہنے والے یہاں کے باشندوں کے درمیان پیار و محبت کے ساتھ انسانی خدمت کی بنیاد پر اپنا ایک اعلیٰ سے اعلیٰ مقام پیدا کیا۔ ہمارے ملک ہندوستان میں یہی ایک ایسی تنظیم ہے جو اپنا ٹرم پورا ہونے کے بعد اثر نو بنیادی ممبر بناتی ہے۔ الحمدللہ ہمارا ٹرم مکمل ہو کر نیا ٹرم 27 دسمبر سے شروع ہو کر کے
जनवरी, फरवरी और मार्च की आखिर तक 1 अप्रैल तक ये मिंबर साजी की मुहिम जारी रहेगी। पूरे मुल्क में मिंबर साजी हो रही है। जमीयतुल उलमा की मिंबर साजी का बुनियादी नुक्ता नज़र ये है कि हर आकिल बालिग बाशऊर मुसलमान मर्द व औरत इस तंजीम के मिंबर हो सकते हैं, बशर्ते कि उनको इस तंजीम के अगराद व मकासिद से इत्तेफाक हो। इस तंजीम के अगराद व मकासिद से इत्तेफाक करने के बाद वो किसी भी तंजीम में, किसी भी जमात में, किसी भी इदारे में, किसी भी सियासी तंजीम के अंदर, सियासी पार्टी के अंदर वो हो सकते हैं, इल्ला ये कि वो किसी मुल्क के मुखालिफ सरगर्मियों में शामिल हो, ऐसा आदमी हमारा मेंबर नहीं होगा। या कोई ऐसी पार्टी जो खुल्लम खुल्ला इस्लाम और मुसलमानों की दुश्मनी का काम करती हो, जिसको हम फ़िरका परस्त पार्टी कहते हैं, उसके मेंबर के लिए हमारी तंजीम के अंदर गुंजाइश नहीं है। बाकी किसी भी तंजीम में हो, किसी भी इदारे में हो, आप देख रहे हैं जमीयतुल उलमा की ज़िम्मेदारान मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के अंदर भी हैं, मिली कौंसिल के अंदर भी हैं, दारुल उलूम देवबंद के अंदर भी हैं, नबतुल उलमा के अंदर भी हैं, मदरसा मज़ाहिल सहारनपुर के अंदर भी हैं। इस तंजीम के मेंबरान असम्बली से लेकर पार्लियामेंट तक हमेशा नुमाइंदगी करते रहे। हज़रत मौलाना सैयद असद मदनी नव्वरल्लाहु मरकदहू 18 साल तक मेंबर पार्लियामेंट रह करके जमीयतुल उलमा के सदर रहे। मौलाना महमूद मदनी मेंबर पार्लियामेंट थे, जनरल सेक्रेटरी थे, आज वो सदर हैं। मुख्तलिफ़ मकामात पर लोग इस तंजीम के मेंबर होते हुए सियासी पार्टियों में अपना काम कर सकते हैं, नुमाइंदगी दर्ज करा सकते हैं। इस वक्त जमीयतुल उलमा की बुनियादी मेंबर साजी की मुहिम जारी है, जिसका आसान तरीक़ा ये है कि कोई भी मेंबर, मर्द हो औरत हो आकिल बालिग, 10 रुपए की वो स्लिप भर करके मेंबर बन सकते हैं। और होना ये चाहिए कि देखिए, जमहूरियत में सर तौले नहीं जाते, गिने जाते हैं, तादाद शुमार की जाती है। जब आपका महाराष्ट्र का सदर असम्बली के दरमियान खड़ा हो, सीएम के सामने खड़ा हो, हमारे दिल्ली के सदर पीएम के सामने खड़े हों, हुकूमत के इदारों के सामने खड़े हों, तो उनको ये कहने का हक़ हो कि मैं 2 करोड़ मुसलमानों की नुमाइंदगी कर रहा हूँ। हमारे महाराष्ट्र के सदर मौलाना नदीम सिद्दीकी साहब, उनको ये मौका हो कि वो कहें कि मैं 25 लाख मुसलमानों की नुमाइंदगी कर रहा हूँ, 50 लाख मुसलमानों की नुमाइंदगी कर रहा हूँ। इसके मेंबर के लिए कोई रुकावट नहीं है। आप किसी और पार्टी मेंबर हैं, होते रहें, किसी तंजीम में आप हैं, हो, इदारे में हैं, जमात काम से लगे हैं, लगे होंगे, खानकाही काम में आप जुड़े हुए हैं, जुड़े रहेंगे। ये तंजीम किसी दूसरे काम से रोकती नहीं है। इसके अगराद व मकासिद जो हैं कि इंसानों के दुख दर्द में खड़ा रहना, मुसलमानों के दीनी शायर, मसाजिद, मकाबिर, खानकाहें, इदारे, अब मुस्लिम पर्सनल्ला के मामलात, मसाजिद का तहफ़्फ़ुज़, औक़ाफ़ का तहफ़्फ़ुज़, बहुत तफसील के साथ वो सारे अगराद व मकासिद सामने आते रहते हैं। इन बुनियादों पर, इन उसूलों पर ये तंजीम काम करती है। आप 10 रुपए के मेंबर बनकर इस तंजीम की ताकत को बढ़ा सकते हैं। हम तंजीम से हैं, तंजीम हमसे है। मैं मालेगांव शहर और क़ुर्ब व जवार मुज़ाफ़ात के तमाम मुसलमानों से कहूँगा, आप इसमें शामिल हों। इंशाअल्लाह जब तंजीम का ढांचा बनेगा, आपको नुमाइंदगी दी जाएगी। पहले ज़ेली शाखों की नुमाइंदगी होती है, फिर शहरी शाखों की, फिर ज़िली शाखों की, फिर सूबाई शाखों की, और उसके बाद फिर मरकज़ के, वहीं बैठे, फिर मरकज़ के बॉडी का इंतखाब होता है। ये सिलसिला होता है जमीयतुल उलमा की मेंबर साजी का। मैं शहरियान मालेगांव से कहूँगा, इससे पहले भी माशाअल्लाह आप लोगों ने बढ़ चढ़कर मेंबर साजी में हिस्सा लिया था। मसाजिद के ज़िम्मेदारान मस्जिदों में ऐलान कराकर टेबल लगा दें, चौराहों पर, स्कूलों के बाहर, स्कूलों के बड़े बच्चों के सामने कम से कम 1-2 लाख मेंबर साजी मालेगांव से हो, कोई बड़ी बात नहीं है। और दूसरा अहम पैगाम मेरा मालेगांव वालों के लिए कि आपकी मकामी यूनिट सुलेमानी चौक में जिसका ऑफिस है, ये लोग माशाअल्लाह मिल्लत के हर दुख दर्द में हमेशा आगे बढ़कर काम करते हैं। किसी की खिदमत के लिए हमारे पास सरमाया होना चाहिए। कहीं आग लग गई, कहीं सैलाब आ गया, खुदा ना खास्ता मौलिक बीमारियां हैं, गरीबों की मदद करनी है, बीमारों का इलाज कराना है, आपकी दी हुई रकमें इस मकसद में खर्च की जाती हैं। इससे पहले भी आप लोगों ने माशाअल्लाह रमज़ान के महीने में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। चंद दिनों के बाद रमज़ान मुबारक का मुक़द्दस महीना आ रहा है। आप हजरात चाहे तो ऑफ़िस में आकर अपना ताउन जमा करा दें,
چاہے ذمہ داران کو فون کر کے بلا لیں، چاہے وہ رقم محفوظ رکھیں، رابطہ کر کے آن لائن ٹرانسفر کر دیں، انشاءاللہ آپ کی دی ہوئی رقم ضرورت مندوں پر ایمانداری کے ساتھ ایک ایک پیسے کے حساب کے ساتھ خرچ کی جائے گی۔ یہی ہمارے آپ کے لیے آخرت کا ذخیرہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شہر کے مسلمانوں کو عزت کے ساتھ جینے کے مواقع عطا فرمائے، ہر قسم کی مشکلات سے، بلیات سے، آفات سے محفوظ فرمائے، اور جو لوگ ملت کا کام کر رہے ہیں پروردگار حوصلے کے ساتھ خوب سے خوب تر، مزید سے مزید تر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ پیغام ہے میرا اہلیان مالیگاؤں کے لیے، میرے بائیں جانب جمعیت علماء مالیگاؤں کے صدر مولانا آصف شعبان صاحب اور ان سے متصل بائیں جانب مولانا قاری اخلاق جمالی صاحب اور دیگر آپ کی پوری ٹیم، میں آپ کے آفس میں حاضر ہوا، آپ لوگوں نے محبتوں سے نوازا، میں آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان محبتوں کو برقرار رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى۔ پروردگار عالم، یہ نوجوانان شہر مالیگاؤں، ذمہ داران مدارس و مکاتب، آج ہم سب سر جوڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں، خداوندہ ملی کاموں کے سلسلے مشورہ کرنے کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں۔ اس جگہ کو اپنے دین کی خدمت کے لیے، ملت